Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyillah. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amihi al-wafirah, fala tanqati'u hadhihi ni'mah likulli man syakara ala ni'amihi wa kadzalika liman amila as-salihat fala yarju min a'malihi illa ibtigha'an mardatillah fa'asa an takuna kulla a'malina maqbulatan 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. As'adakumullahu masa'akum wa barakallahu fikum ala hadzal hudur wa ala hadhihi al-hamasah al-jiddiyah ala musyarakati hadhihi ad-daurah al-arabiyyah wa takunu hadhihi daurah dauratan makhsusatan li'annaha na'maluha fi syahril mubarak. Baik. في هذه الأمسية وفي هذه البقعة إن شاء الله سنواصل درسنا عند الدرس السادس بعد أن تعلمنا في اللقاء السابق أو بالأمس تكلمنا عن تقسيم الفعل من ناحية المعلوم والمجهول، فهذه قد طبقنا وقمنا بالتمرين بالأمس. والآن نأتي إلى مواصلة هذا الدرس، هو الدرس السادس، تصريف الفعل الماضي مع الضمائر. تصريف الفعل الماضي مع الضمائر. أيها الإخوة والأخوات، تقدمنا الكلام عن مبادئ العربية أو المبادئ الأساسية في تعليم اللغة العربية. علمنا أن هناك مبدأ في علم النحو ومبدأ الآخر في علم الصرف. الآن نأتي ببيان من مبادئ الصرفية، لأن هناك الفرق بين علم الصرف وعلم النحو، أن علم الصرف أو علم التصريف يقال هذا من المبادئ الأولوية في تعليم اللغة العربية وفي تزويد المفردات العربية. فعلم الصرف نتعلم فيه أنواع الكلمات أو تغيير الكلمات من كلمة الواحدة إلى الكلمات المتنوعة. فهذا التغيير تساعدنا، التغييرات تساعدنا في زيادة فهم المفردات وفي زيادة في استعمال الكلمة إلى كلمات أخرى. فهذا تصريف الرياح، يقال تصريف الرياح أو تغيير. التصريف هو التغيير هنا بالنسبة إلى التغيير كلمة إلى كلمات الأخرى المتنوعة، والثاني تصريف الكلمة مع الضمائر
أو التسريف الأفعال مع الضمائر. هنا الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر وفعل نهي. فالتصريف الفعلي مع الضمائر يسمى بالتصريف اللغوي، بالتصريف اللغوي. ولكن التصريف الفعلي إلى أنواع أخرى، فتكون هذا التصريف من الفعل الماضي إلى الاسم أو إلى الأسماء. طيب، اسم المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان. فهذا التغيير من كلمة الواحدة إلى كلمات أخرى يسمى بالتصريف الاصطلاحي. التصريف الاصطلاحي. الآن معنا تصريف الفعل الماضي مع الضمائر. هنا مع الضمائر أو مع ماذا نقول، الفاعل أو subject. هذا التصريف اللغوي، التصريف اللغوي. طيب، نأتي بالأمثلة. هنا نركز في الفعل الماضي، نركز في الفعل الماضي. يقول المثال الأول: محمد كتب. محمد كتب. إبراهيم سافر. إبراهيم سافر. ثم المحمدان كتبا. المحمدان كتبا. اثنان. محمدان اثنان كتبا. ثم التلميذان سافرا. التلميذان سافرا. طيب، محمد كتب، إبراهيم سافر. محمد نفر أو شخص فقط، إبراهيم شخص. المحمدان شخصان اثنان. شخصان اثنان كتبا. التلميذان اثنان سافرا. طيب، ثلاثة. المحمدون كتبوا. التلاميذ سافروا. أشخاص أكثر من اثنين. التلاميذ سافروا. ثم بعد ذلك سعاد كتبت. هنا المثال الأول، رقم الأول، رقم الاثنين ورقم الثلاثة هنا للمذكر. ورقم الأربعة نأتي هنا سعاد كتبت. سعاد هي مؤنث. زينب سافرت. سعاد كتبت، زينب سافرت. ثم سعاد وزينب كتبا. اثنتان. سعاد وزينب سافرتا. طيب، بعد ذلك الزينبات كتبنا. زينب كثيرات، يعني أكثر من ثلاث. زينبات. زينبات يعني في الفصل اسم زينب أكثر من ثلاث، قل زينبات. الزينبات كتبنا.
الزينبات سافرنا. سافرنا. طيب سافرنا 4 5 6 كلها للمؤنث. كلها للمؤنث. ثم نأتي إلى رقم 7. أنت يا محمد كتبت. أنت يا محمد كتبت. أنت يا إبراهيم سافرت. أنتما يا محمدان كتبتما. رقم 7 هنا للضمير للمخاطب. للمخاطب مذكر مفرد. أنت يا محمد. أنت يا إبراهيم. كتبت سافرت. أنت كتبت. أنت سافرت. رقم 8 أنتما. أنتما يا محمدان كتبتما. أنتما يا تلميذان سافرتما. أنتما. أنتم يا محمدون كتبتم. أنتم كتبتم. أنت كتبت. أنتما كتبتما. أنتم كتبتم. أنتم يا تلاميذ سافرتم. طيب رقم 10 أنت. أنت يا سعاد كتبت. أنت يا زينب سافرت. أنتما يا زينبان. يا زينبان كتبتما. أنتما يا زينبان سافرتما. أنتن يا زينبات كتبتن. أنتن يا زينبات سافرتن. ثم هنا للمتكلم. للمتكلم أنا ونحن. أنا كتبت. أنا سافرت. نحن كتبنا. نحن سافرنا. هنا 14 ضمير من ماذا نبدأ هنا؟ من هو. هو. هما. هم. هي. هما. هن. أنت 7 أنت. 8 أنتما. 9 أنتم. 10 أنت. 11 أنتما. 12 أنتن. 13 أنا. 14 نحن. 14 نحن. إذن كل للضمائر كلها 14 ضميرا. 14 ضميرا. طيب هذا عفوا انقطعت الشبكة. طيب نأتي الآن إلى الإيضاح حتى يتبين لنا الفهم. تفضل من يريد القراءة هذا الإيضاح؟ من؟ تفضل أخ عمار. إيضاح. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Wabita'ammuli fi hadhil amsilati najidu fi kulli mitalin minha fi'lan madiyan. Wa min dhalika na'lamu anna al-fi'la al-madi yatasarrafu ma'ad-dhamiri ila arba'ata asyara misalan. Salah satun lil madhkuri مذكري. للمذكر الغائب. نعم. وثلاثة للمؤنثة الغائبة. وثلاثة للمذكر المخاطب. وثلاثة للمؤنثة المخاطبة.
wasnani lil mutakallimi wa dzalika ala tafsili al-ati. Baik, barakallahu fiik. Baik, hada al-idah yubayyinu lana ala ma qara'na wa sami'na min al-amthilah as-sabiqah. Wa bita'ammuli fi hadhihi al-amthilati najidu fi kulli mithalin minha fi'lan madhiya. Ya, kita dapati dalam contoh-contoh tadi, ya, dengan pemahaman, dengan penglihatan kita, pengamatan kita, bahwa fi kulli mithalin minha, pada setiap contoh tersebut, fi'lan madhiya, ada fi'il madhi, ada kata kerja lampau. Fi'il madhi. Karena pembahasan kita adalah fi'il madhi, ya. Tasrif itu adalah taghyir, perubahan. Perubahan bisa dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya dan memberikan makna yang berbeda. Seperti pada contoh kataba, ya, dari fi'il madhi menjadi fi'lun mudhari misalkan. Maka akan berubah maknanya dari dia, ya, telah menulis misalkan kataba menjadi dia sedang menulis. Artinya ada perubahan dalam sirah, dalam bentuknya, kemudian memberikan perubahan juga pada maknanya. Yang kedua adalah perubahan terjadi pada satu fi'il madhi, gitu ya. Kemudian perubahan tersebut disesuaikan dengan kata ganti atau dengan dhamir yang 14 itu. Gitu ya. Fi'il madhi maka berlaku, ya, ditasrifkan dengan, atau tasrif lughawi namanya, gitu ya. Tasrifkan dengan ad-dhamair, artinya bagaimana satu kata kerja itu bisa dipakai oleh 14 orang, gitu ya, perubahannya. Satu kata kerja bisa digunakan untuk 14 dhamir. Bagaimana kemudian cara mengaplikasikannya? Nah, itulah kemudian dibentuk berupa at-tasrif, ya, perubahan bentuk dari satu dhamir kepada dhamir yang lainnya. Perubahannya hanya pada di akhirnya saja. Ya, di akhirnya, misalkan katabtu menjadi katabti, gitu ya, karena fi'il madhi, fi'il madhi. Wa min dzalika na'lamu anna al-fi'l al-madhiya, dan dari itu kita mengetahui bahwa kata kerja lampau yutasarrafu. Yutasarrafu artinya ditasrif, ya, dirubah atau bisa berubah bentuknya atau bisa divariasikan dalam penggunaannya ma'ad dhamir, bersama dengan dhamir, kata ganti, isim dhamir. Jadi fi'il madhi itu bisa disandingkan, bisa dibentuk variasinya atau ditambah, disesuaikan dengan subjeknya atau dhamirnya. Pada berapa bentuk? Ila arba'ata asyara mithalan. Pada 14 mithalan atau 14 bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan dhamirnya itu. Dari huwa sampai nahnu. Karena dhamir itu terbagi ke dalam 3 bagian besar. 3 bagian besar. Yang pertama adalah ad-dhamir lil mukhatab, lil mutakallim, ya, untuk orang pertama. Yang kedua adalah lil mukhatab, untuk orang kedua. Dan yang ketiga adalah lil ghaib, untuk orang ketiga. Di 3 bagian besar itu, maka kemudian dari 3 itu dijabarkan kembali menjadi 14 bentuk. Thalathatun lil mudzakkar al-ghaib. Thalathatun lil mudzakkar al-ghaib. 3 ya, dhamir, 3 dhamir untuk mudzakkar al-ghaib, untuk orang ketiga. Ghaib itu orang ketiga, mudzakkar berarti laki-laki. Berarti apa itu? Thalathatun lil mudzakkar al-ghaib itu apa dhamirnya berarti? Hah? Apa? Mana ya?
Mudzakkar al-ghaib. Apa saja? Huwa huma hum. Huwa, huma, hum. Ahsan. Huwa, huma, hum. Baik. Huwa, huma, hum. Ya. Itu 3 ya. 3 lil mudzakkar al-ghaib. Kemudian salathatun lil muannatsatil ghaibah. Dan 3 juga untuk orang ketiga perempuan. Berarti hiya, huma, hunna. Itu berarti sudah 6. Oke. Ghaib ada 6 ya, salatah lil mudzakkar wa salatah lil muannats. Kemudian bagian yang kedua adalah salasatun lil mudzakkaril mukhatab. 3 lagi ya, laki-laki untuk orang kedua, mukhatab orang kedua. Wa salasatun lil muannatsatil mukhatabah. Dan 3 juga untuk orang kedua yaitu muannats. Orang kedua berarti dari anta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada 6. Ya. 6 untuk lil ghaib, 6 untuk lil mukhatab, wasnani lil mutakallim. Dan 2 dhamir itu untuk lil mutakallim, untuk orang pertama, orang yang berbicara, yaitu ana wa nahnu, saya dan kita. Nah, sebagai bentuk at-taswir surah at-tafsiliyah ya, sebagai bentuk penjabaran dalam dhamir ini adalah wa'adzalika ala tafsilil ati. Tafsil itu adalah penjelasan secara terperinci al-ati ya, berikut ini. Kita lihat sekarang dimulai dari kata atau dhamir huwa ya sampai nahnu. Huwa sampai nahnu. Ini sebagai penjelasan saja ya. Biasa dipakai dengan tabel gitu ya, tapi ini secara dibikin seperti itu atau secara lugawi vertikal ya. Secara vertikal dari atas ke bawah itu biasanya sebagai simbol bahwa tasrif tersebut adalah tasrif yang disesuaikan dengan dhamir. Huna fi'lan, ada 2 kata kerja, fi'il madhi, kataba dan safara. Kataba dan safara. A'taqidu annakum qad fahimtum wa qad tabaqtum hadha tasrif al-lughawi ya. Wa ta'lamtum طبعا في المواد السابقة ممكن فنأتي مباشرة هنا. كتب هو في الماضي مبني للمعلوم للمذكر الواحد الغائب. Jadi kataba lil mudzakkar al-wahid al-ghaib. Laki-laki seorang ya, orang ketiga. Kataba ya. Lil mudzakkaraini itsnaini al-ghaibain. Untuk 2 orang. Untuk 2 orang ya, laki-laki orang ketiga. Kataba, katabu. Gitu ya. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, itu fi'il madhi ya. Untuk fi'il bukan hanya pada fi'il sulasi mujarrad saja, tapi bisa juga digunakan untuk yang mazid atau ada kata kerja tambahan ya. Misalkan istaf'ala gitu ya, atau intasara, intasaru, intasarat, intasarata, intasarna, seperti itu. Jadi bisa berlaku juga untuk kata kerja dalam bentuk yang lainnya. Yang penting adalah fi'il madhi. Safara, safara, safaru, safarat, safarata, safarna, safarta, safartuma, safartum, safarti, safartuma, safartunna, safartu, safarna. Baik. Tafadhal, ada yang mau mencoba? Ini perlu dicoba nih satu-satu ya, dengan kata kerja yang berbeda-beda tentunya ya. Itu sekedar contohnya saja. Kataba. Tafadhal, siapa yang mau memulai? Nu'ti al-af'al. Siapa yang ingin mencoba? Jarib walahiz insyaallah takun arifa. Tafadhal. Ada yang mau mencoba?
Saya berikan kata kerjanya. Di Yuliatul? Nah, Ustaz. Ya. Silahkan dipraktekkan dengan menggunakan fiil Tadi. nasoro. Oh, Nah, nasoro. nah. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, Nah. nasorota, nasoro, bentar loh. Nasorosna, Nasorna. nasorna ya. Nah. Nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Naam, ahsan. Fadal akh Ammar. Akh Ammar. Ya Ustaz. بالفعل رجع. رجع. تفضل. رجع. Akh Ammar. Ya Ustaz. Kenapa Ustaz? Afan nggak kedengeran? Oh, ya, tafadhal dipraktekkan tasrif al-lughawi dari kata kerja nasara fi'il madhi. Oh, nasoro. Roja'a. Roja'a. Roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Allah fiik, ahsan. Akhmul, Pak Mul, tafadhal. Bilfi'li jalasa. Jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasa, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastu, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu. Baik, insyaallah. Baik. Tina dia. Ustaz. Ya. Fi'il la'iba. 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 Nah. Bismillahirrahmanirrahim. La'iba, la'iba, la'ibu, la'ibat, la'ibata, la'ibna, la'ibta, la'ibtuma, la'ibtum, la'ibti, la'ibtuma, la'ibtunna, la'ibtu, la'ibna. Barakallahu fiik. Bu Ferial. Naam Ustaz. Ya, fi'il fataha. Fataha. Naam. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, wahat, fatah, hatta, fatah, fatahtu, fatahtuma, fatahtum, fatahti, Fatahta. fatah, Naam. Fatahta. fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Insyaallah. Baik. Akh Ihsan. Wujud? Akhi Ihsan? Afwan Ustaz, boleh disebutkan artinya dari masing-masing fi'il tadi? Yang mana itu? Yang saya perintahkan tadi? Iya, masing-masingnya. Oh, hete. Ya, kita tunggu satu lagi. Ada nggak nih Akhi Ihsan? Akhi Ihsan wujud? Nah. Baik, tadi yang pertama apa ya? Nasoro ya? Juliatul tadi apa? Nasoro ya? Nasoro, Ustaz. Ya, nasoro artinya menolong. Nasoro menolong. Nun sodro.
Kemudian Roja'a. roja'a ya, Ammar, roja'a kembali atau pulang. Roja'a kembali atau pulang. Apalagi tadi? Pak Mulya tadi apa? Rolasa. Apa tadi? Jalasa, Jalasa. jalasa, duduk ya. Jalasa, duduk. Jalasa, duduk. Apalagi? Jalasa apa tadi? Duduk, duduk. Oh, duduk ya. Ya. Majelis ya. Ya, majelis. Bisa majelis, bisa majelas. Orang Palembang majelas itu nggak jelas. Majelas. Ya. Apalagi tadi? La'aba. La'iba, fa'ilah ya, bermain. La'iba, bermain. Jadi spontan tadi, makanya lupa nggak ditulis. La'iba, bermain. Ya. Bataha. Fataha, membuka. Fataha, membuka. Akh Ihsan mujud? Hadir. Mada qara'tu ya Ustaz. Mada qara'tu. Mada qara'ta? Anta lam Naam. taqra. Hal qara'ta? Wala taqra. Ma af'al Ustaz. ما شاء الله بارك الله فيك. طيب تفضل تصرف الفعل الماضي مع الضمائر من فعل سمع. Silakan ditasrif ke tasrif lugawi dengan dhamir dari kata kerja fi'il madhi sami'a. تفضل أخ إحسان. أين؟ سمع. Hilang lagi sinyalnya. Baik. Sami'ah itu artinya mendengar ya. Sami'ah mendengar. Mendengar. Iya. Tafadhal akh. Ditasrifkan. Huwa sami'a, huma sami'a, hum sami'u. Kadzalik Ustaz. Naam. Oh. Hiya sami'at, huma sami'ata. Humna sami'na. Ana sami'tu, nahnu sami'na. Anta sami'ta, antuma sami'tuma, antum sami'tum. Anti sami'ti, antuma sami'tuma, antuna sami'tunna. Ana sami'tu, nahnu sami'na. Insyaallah. Barakallahu fiik. Sami'a berarti mendengar. Baik, huna tamrinat bermakna at-tadribat, latihan ya. Di sini ditambahkan yuzidu al-muallif bil amthilah al-kathira binisbati min al-qawaid al-arabiyyah wal qawaid fi tasrif اللغوي مع الفعل الماضي أو تصريف الفعل الماضي مع الضمائر. Di sini disertakan ya contoh-contoh yang lain ya, agar memperkaya kosakata kita. Amthilatun lil fi'l al-madhi al-muttasil bi dhamir al-wahid al-mutakallim. Nah, di sini dimulai dengan dhamir mutakallim satu orang. Berarti ana. Ya, ana. Ana darabtu, daraba artinya memukul. Darabtu saya telah memukul. Nasartu tadi sudah ya, saya telah menolong. Qara'tu saya telah membaca. Syaribtu ya, syaribtu ya. Roknya tidak ada harokatnya. Syaribtu saya telah minum.
Istakhbartu. Istakhbartu. Ya. Apa artinya istakhbartu? Istakhbara apa artinya? Minta kabar ya Ustadz. Iya, meminta kabar ya. Istakhbara itu artinya meminta kabar ya. Meminta kabar ya. Artinya mencari info gitu ya. Mencari info, mencari berita, bisa seperti itu. Istakhbara, mencari kabar. Jadi kabar, di istakhbara atau meminta informasi ya. Istakhbartu, mencari informasi atau meminta informasi. Ta'allamtu, saya telah belajar. Ya, di sini ada fi'il thulathi mujarrad, ya, ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid tadi ya. Jadi penggunaannya sama. Bisa berlaku untuk kata kerja yang lainnya. Contohnya di sini daraba itu kan thulathi mujarrad. Mujarrad itu adalah yang asli ataupun yang masih murni, belum ada tambahan huruf zaidah atau huruf ziyadah, huruf-huruf tambahan seperti alif ya, atau ta, atau sin, atau hamzah, atau tasydid gitu ya. Belum ada tambahan-tambahan itu, maka bisa digunakan dengan dhamir, ataupun juga kalau ada tambahannya juga bisa dipakai. Misalkan istakhbartu dari khabara ya, dari khabara sulasi mazid ya. Awalnya khabara mujarradnya, kemudian ditambah dengan 3 tambahan maksimal itu ya, maka menjadi istilahnya adalah menjadi fiil sudasi ya, sudasi yang terdiri dari 6 huruf. Istakhbara, alif, sin dan ta di awal ini adalah tambahan. Ketika ada tambahan alif, sin dan ta di awal kalimah ya, yuqsadu bihi at-talab, ada makna permintaan. Ada makna permintaan. Maka tadi awalnya khabar kabar gitu ya. Tapi kemudian tambah istakhbara, maka artinya adalah mencari informasi atau meminta informasi. Sama dengan kata ghafara ampunan. Ya, mengampuni gitu kan. Tapi kalau istaghfara maka meminta ampunan. Astaghfirullah, saya meminta ampun gitu kan. Itu sudah ziyadah, ada tambahan. Sama juga pada ta'allamtu. Ya, ada kata ini asalnya apa? Apa aslinya ta'allamtu ini? Ta'allama itu apa aslinya? Kata dasarnya apa? Ta'allama. Ilmu bukan? Ya, kata dasarnya dari fi'il aslinya. Fi'il madhinya apa? Ta'allama. Alima. Ahsan ya. Alima. Berarti ini sudah ada ziyadah berapa huruf di sini? Ta. Ta, 2 Ustaz. awal. 2 ya. Huruf ta dengan lam ya, tasdid. Atau tasdid di situ menjadi tambahan. Ta'allama. Dari alima artinya mengetahui. Ta'allama itu adalah proses untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Beda lagi nanti kemudian allama. Mengajarkan. Ya, mengajarkan ya. Ada tambahan tasdid sesuai wazn fa'ala, maka berarti mengajarkan. Ada muallim, pengajar, muta'allim, pendidik. Maka ada kitab ta'lim wal muta'allim ya. Ada kitab, ada ta'lim itu proses pembelajarannya, ya, pengajaran, pendidikannya. Ta'allama berarti belajar ya, belajar. Ta'allamtu berarti saya telah belajar ya, melalui proses ataupun pembelajaran. Kemudian tabayyantu. Apa ini asal katanya ini? Bayyana ya Ustaz. Bayyana. Yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Bayyana itu berapa? Fi'il itu berapa huruf? 4. Berarti sudah ada tambahan ya? Iya. Ya berarti ada aslinya lagi tuh. Apa gitu? Bana ya berarti. Bana. Karena bayyana itu sudah ada tambahan. Bana. Ustaz, bana. Iya.
Ada tasdid di ya berarti ada tambahan ya kan? Bana, aslinya itu bana. Yabinu. Iya, bana ya binu. Ya. Bana ya binu ya. Artinya itu muncul. Bana ya binu itu artinya muncul. Asli kata dasarnya seperti itu. Tapi bayana artinya menjelaskan ya. Menjelaskan. Kenapa? Karena setelah dijelaskan muncul pemahaman gitu maksudnya. Jadi asal katanya seperti itu. Nah, tabayyana itu adalah menjadi jelas gitu. Menjadi jelas. Tabayyantu artinya ya saya itu sudah jelas gitu. Sudah mengerti. Sudah mengerti. Tabayyantu. Ya. Atau bisa jadi maka orang kalau Oh, kalau tabayun itu ya, tabayun. Baknya panjang. Tabayana kalau itu ya. Tabayana ya tabayanu. Artinya apa? Tabayana itu adalah proses untuk mencari tadi, mencari kebenaran, proses mencari informasi yang valid. Dan bukan hanya satu orang, tabayana berarti harus Saling, ada Ustaz. yang saling gitu ya. Bukan hanya satu orang saja yang mencari informasi itu, tapi saling mencari informasi, mencari kabar yang benar itu yang seperti apa. Karena jangan sampai kalau cuma satu orang, satu pihak yang mencari, satunya lagi tidak, maka boleh jadi pemahamannya pun akan separuh gitu ya, tidak sempurna. Maka tabayun, mencari penjelasan gitu ya, mencari langsung informasi yang valid itu seperti apa, sehingga tidak menjadi bahan untuk suudzon gitu ya, berprasangka buruk. Kalau tabayyana itu menjadi jelas sudah ya. Tabayyantu, fahimtu, nah, gitu ya. Maka perkara itu tabayyana al-amru. Perkaranya sudah jelas. Perkaranya sudah jelas. Sa'altu. Jadi sa'ala yas'alu, fa'ala yaf'alu. Sa'altu artinya apa? Sa'altu. Aku bertanya. Ya, aku telah bertanya. Atau sa'ala itu bisa berarti meminta. Ya, bertanya atau bisa meminta. Misalkan sa'ala itu disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya meminta. As'alullaha. Gitu ya, saya meminta. Nas'alullaha. Kami atau kita meminta, memohon. Bisa menggunakan sa'ala. Wa'adtu. Apa artinya wa'adtu? Aku berjanji. Ya, wa'ada ya. Wa'ada yaitu berjanji. Berjanji. Wa'adtu berarti aku telah berjanji. Ya. Jadi di situ ada sudah ini ya, beragam kata kerjanya. Maksudnya adalah di situ sudah dicampur gitu ya. Dicampur fi'il sulasi yang mazid, yang mujarrad gitu ya, atau fi'il yang sahih atau fi'il yang mu'tal gitu. Di situ sudah dicampurkan ya, ada yang mahmuz ya. Ada yang ajwaf, itu sudah dicampurkan ya. Dan ini bagian daripada sorof gitu ya, bagian daripada sorof dari penjabaran dengan dhamir ini. Qultu saya atau aku telah berbicara, berkata. Qala yaqulu. Qultu. Ya. Kemudian tawaitu. Nah, ini agak asing nih kata kerjanya. Tawaitu. Man ya'rif manaha tawaitu. Melipat, Ustaz. Melipat. Iya, melipat, ahsan. Tawa yatwi. Bukan tawa pengeras suara ya. Tawa yatwi artinya adalah melipat. Tawa itu al-bisat. Saya telah melipat bisat ya, apa namanya, karpet gitu ya. Atau tikar seperti itu. Tawa itu. Menggulung atau melipat ya, boleh. Baik, itu contoh dari al-mutakallim al-wahid. Mutakallim wahid berarti Apa adalah Ustaz? Syarib itu tadi apa Tad? syarib itu saya telah minum. Syariba yashrabu, minum. Syarib itu, nah ini sudah banyak ini kosakata ini ya. Kata kerja sudah banyak ini ya. Jadi mungkin yang belum hafal
sekaligus bisa dihafalkan ya, bisa menambah kosakatanya. Dari fi'il madhi. Kemudian amthilatun al-fi'l al-madhi al-muttasili bi dhamiril mutakallimin. Mutakallimin berarti banyak ya, kami atau kita. Sama kata kerjanya, darabna, nasarna, tambah dengan nasai di belakangnya. Qara'na, syaribna, istakhbarna. Kemudian ta'allamna, tabayyanna, sa'alna, wa'adna, qulna, tawaina. Nah, seperti itu. Apa namanya? Contoh, tambahan contoh daripada penerapan fi'il madhi kepada al-dhamair yang berjumlah 14 dhamir tersebut ya, sehingga kita bisa menggunakan mana yang kita maksudkan, apakah untuk satu orang atau dua orang gitu ya, atau seperti apa, atau untuk saya. Jadi kita bisa menggunakan, ini digunakan untuk fi'il madhi kata kerja lampau ya, kata kerja lampau. Baik, qabla al-akhir nu'ti lakum al-amal fi buyutikum ya, bi tabyin anwa' al-kalimah atau anwa' al-fi'l al-madhi min hadhihi al-fiqrah ya. Di sini ada jumlah mufidah, setiap titik ini jumlah mufidah gitu ya. Ada af'alun madhiyah mustanadah lidh-dhamair 'ala talib an yubayyin anwa'ah. Jadi ada dhamir yang disanding fi'il madhi yang disandingkan dengan dhamir tadi ya. Maka dipersilahkan untuk dicari apa bentuknya, ataupun maksudnya kata kerja itu disandingkan dengan dhamir apa. Misalkan situ ada apa? Kata atau jumlah qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana tznatain. Cari kata kerjanya, kemudian kata kerja itu disandingkan dengan dhamir apa. Ya, satu titik berarti satu jumlah ini. Satu titik kan? Ini ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an. Ini ayat Al-Qur'an semua ini. Ya. Ayat Al-Qur'an. Fadhal nanti sebagai latihan ya, mandiri bisa dikerjakan masing-masing. Poin ke-6 ini. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ya, sifatnya untuk bisa dipelajari sendiri ya, bisa dijawab. Tapi untuk prakteknya adalah ini bisa langsung kita praktekkan ya. Dicari kata kerja yang bersanding dengan 14 dhamir, dicari di situ ya, apa saja. Baik, qabla nakhtatim, hal indakum al-as'ilah? Tafadhal. Dari materi kita sore hari ini. Naktafi, cukup ya, insyaallah. Ya lupa saya, insyaallah besok pagi saya share untuk seperti yang saya sampaikan. Ini kelupaan satu pertemuan ya. Saya akan sampaikan, berikan untuk latihan ya, latihan dari materi pertama sampai materi ke-6 ya. Sampai materi ke-6 ya, sebagai murojaah kembali materi-materi kita. Insyaallah besok saya share pada sekitar pukul 10 ya. Sekitar pukul 10 saya share ya. Untuk latihannya silakan diulangi kembali di murojaah dari materi 1 sampai materi yang sekarang ini. Baik, jazakumullahu ahsanal jazaa. Naktafi bihada wa aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum.